भगवते प्रसादो यस्या प्रसादान्नगतिकुतोऽपि ध्यायोस्तुवं स्तुष्यो यशस्त्रिसन्धं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् गौरकृपा घनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुः श्रीदीनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः आजानुलम्बितो भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमो रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दजगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजनकृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमः लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्रीगौराङ्गकृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरीप्रेमप्रदायैव सर्वत्र समदर्शिने नारायणसुताय च श्रीमन्नरोपरये नमः बर्हापीडभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतशुभगमुखं साधुर्नस्तुभिनं श्यामं शन्तं दिवङ्गं रविकरवसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्म गोपाल वेशम नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापरं सलिले वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधव
তপ্ত কাঞ্চন গৌরাঙ্গী রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী বৃষভানুসুতে দেবী তং নমামি হরিপ্রিয়ে মহাভাব স্বরূপাতং কৃষ্ণ প্রিয়া ভরিয়সী প্রেমী ভক্তি প্রদে দেবী রাধিকা তং নমাম্যহম বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণং পদোরেণুম অভিঘ্নস यशां पुरी कथा दिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुर परो हरि अभालोलोचन शम्भुर भगवान बदरायणि जगतवयन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायन विरह कातर अजुहाव पुत्रिति तन्मयातरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधारं कमालवदनं सुहितावतारम् अपारो संसार समुद्र सेतु भयामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे पिताय गौर भक्तिदान पिताय गौर हरि बोल पिताय गौर हरि बोल पिताय गौर हरि बोल जय जय निताय गौर हरि बोल तुमी आमार बहुदिনের নাথ আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে তুমি আমায় বহুদিনের নাথ আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে সারাটি জীবন ভিখারির মতো সারাটি জীবন ভিখারির মতো নিলাম দুটি হাত পেতে তুমি আমায় বহুদিনের নাথ আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে দেবার মতো আমার কত কি যে ছিল কামনার গ্রাসে সব ফুরাইল দেবার মতো আমার কত কি যে ছিল কামনার গ্রাসে সব ফুরাইল
তবু হৃদয় আমার করে হাহাকার, হৃদয় আমার করে হাহাকার, ভোগের লাগি অনেক কিছু যে পেতে তুমি আমার বহু দিনের নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। সুন্দর দেহ ইন্দ্রিয় গণ, হৃদয়ে দিলে প্রেম রতন। সুন্দর দেহ ইন্দ্রিয় গণ, হৃদয়ে দিলে প্রেম রতন। নহে তো আমার সবই যে তোমার, নহে তো আমার সবই যে তোমার, যুগল চরণে সেবায় লাগাতে তুমি আমায় বহু দিলে নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। সব কিছু দিয়ে সেবিতে তোমার, সেবা যোগ্য দেহ দিলে যে আমায়। সব কিছু দিয়ে সেবিতে তোমায়, সেবা যোগ্য দেহ দিলে যে আমায়। তবু পশুর মতো আমি যে সতত, তবু পশুর মতো আমি যে সতত, বিষয় ভোগে রইলাম মেতে। তুমি আমায় দিলে নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। দিয়ে দিয়ে কেন লালসা বাড়াও, অনেক দিয়েছ সব কেড়ে নাও। দিয়ে দিয়ে কেন লালসা বাড়াও, অনেক দিয়েছ সব কেড়ে নাও। শুধু পদ সেবায় মতি থাকুক দিবারাতি, শুধু পদ সেবায় মতি থাকুক দিবারাতি। স্বরূপ দামোদর দাসের চিতে তুমি আমায় বহু দিলে নাথ, আমি তো কিছুই নারিলাম দিতে। সারাটি জীবন ভিখারির মতো নিলাম দুটি হাত পেতে, তুমি আমায় বহু দিলে নাথ। জয় শ্রী রাধে। শকুনি সম্বরম দৃষ্টিং ভূত সন্তাপনম ত্রিকম, কালনাভং মহানাভং হরিশস্যু মথৎকচম, তন্মাতরং রুষাভানং দিতিং চ জননী গিরা,
लक्ष्मयादिषु कालको इदमहाजनेश्वरा सर्ववेदांत सार पुराण चक्रवर्ती श्री श्रीमद् भागवत महापुराणे सप्तम स्कंदे द्वितीय अध्याय परमहंस चूड़ामणि परिव्राजकाचार्य परम पूज्यपाद श्री सुखदेव गोस्वामी पाद गंगा तटे ब्रह्म शापग्रस्त महाराज परीक्षित के निरंतर भागवती कथा श्रवण करिए चलेছেন। শুনতে হবে ভাগবত কথা। ভাগবতী হচ্ছে একমাত্র প্রতাপ জ্বালাদগ্ধ তাপিত সন্তপ্ত জীবের অবলম্বনী। শুধু তাই নয়, মানব মাত্রেরই অবলম্বনী। ভাব এই শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে সাক্ষাৎ শ্রী ভগবত স্বরূপ। এই ভাগবত শ্রবণের দ্বারা চিত্ত দর্পণ পরিমার্জন হয়, মন পরিশুদ্ধ পরিশ্রুত হয়, সমস্ত পাপ বিধ্বংস হয়, প্রেম মুক্তি লাভ হয়। সর্বোপরি ভাগবত অনুশীলন করলে, শ্রবণ অথবা কীর্তন করলে শ্রী গোবিন্দের চরম এবং পরম সুখ হয়। ভাগবতী কথা যখন ভক্ত তন্ময় আবিষ্ট হয়ে শ্রবণ অথবা কীর্তন করেন, তখন শ্রী ভগবান সেই তন্ময়াবিষ্ট শ্রবণ লোলুপ ভক্তের প্রতি যত বেশি কৃপা করেন, দুর্বল হয়ে পড়েন, বশীভূত হন, অন্য কোনো ভজনাঙ্গ অনুষ্ঠানের দ্বারা তা হন না। এই জন্য ভাগবত একমাত্র আমাদের নিত্য শ্রবণ, বোঝা যাক বা না যাক, শ্রবণের দ্বারাই মঙ্গল। অনায়াসে ভব সমুদ্র অতিক্রম করা যায়। আমরা তো জীবনে অনেক জ্ঞান বুদ্ধি অর্জন করছি এবং তার জন্য গর্বিত মনে করছি, কিন্তু ভব সমুদ্র অতিক্রমের চিন্তা আমরা কেউ করি না। এই ত্রিতাপ জ্বালাময় সংসার সমুদ্র, অতলান্ত সমুদ্র। এই জন্য সেই একটা কবিতা পড়েছিলাম, বিদ্যে বোঝায় বাবু মশাই, বিদ্যে বোঝায় বাবু মশাই, চড়ি শখের ভোটে মাঝিরে কন, বলতে পারি সূর্যি কেন ওঠে। শহরের বাবু তার ইচ্ছা হয়েছে একটু নদীতে বিহার করবেন, ছোট্ট ডিঙ্গি নৌকোতে চেপে। অনেকেই করে থাকেন তা। এখন মাঝি একা আর বাবু একা, নৌকোটা চলছে। মাঝি তো আপন খেয়ালে নৌকো বেয়ে চলেছে, কিন্তু বিদ্যে বোঝায় বাবু মশাই খুব সুশিক্ষিত, তার অনেক উপাধি, বিশাল বিদ্বান বলে সমাজে তার বিশেষ খ্যাতি, প্রতিপত্তি, সম্মানও আছে। এখন নৌকোতে বসে বাবু মশাই তার সে কত যে বিদ্বান সেটা জানাবার জন্যই মাঝির সঙ্গে কথা বলে চলেছে। বলতে কিন্তু সূর্য কেন ওঠে, চাঁদটা কেন বাড়ি কমে, জোয়ার কেন আসে। বৃদ্ধ মাঝি অবাক হয়ে হেল ফেলিয়ে হাসে। সে তো মূর্খ মাঝি, নৌকোবাজ, আর এটাই তার জীবিকা। এখানে তার বুদ্ধিমত্তা সীমিত, আর দরকারই না। নৌকো বেয়ে
অর্থ উপার্জন হলে দেহ রক্ষা হলো, দেহ রক্ষার উদ্দেশ্যে হরিভজন, এইখানেই তো চরম শান্তি সুখ, আর বেশি জানার প্রয়োজন। তা মাঝি বলছে, অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বাবু বলেন, সারা জীবন মরলে রেখে খাতি, জ্ঞান বিনা তোর জীবনটা যে চারি আনাই মাঝি। আরে মাঝি, এই সূর্য কেন ওঠে, জোয়ার ভাটা কেন হয় জানিস না? হায় হায়, তোর জীবনের মধ্যে একেবারে 4 আনাই বেকার, আর 12 আনা তোর জীবনের দাম আছে। 16 আনার মধ্যে 4 আনা একেবারে বেকার। তা হবে বাবু। আবার নৌকো চলছে। খানিক বাদে কহেন, বাবু বলতো দেখি ভেবে, নদীর ধারা কেমনে আসে পাহাড় থেকে নেবে? বলতো কেনে লবণ পোড়া সাগর ভরা পানি? মাঝি সে কয়, আরে মশাই অত কি আর জানেন? কিন্তু জানেন এখন নদী পাহাড় থেকে কি করে নেমে আসে? পাহাড়ে তো জল নেই, অথচ সেখান থেকে নদীটা নেমে আসছে। কত লক্ষ কোটি বছর এই জলের স্রোত চলছে তো চলছে। সমুদ্রের জল কেন লবণাক্ত, মাঝির বা জানার দরকার। তার জীবনের জ্ঞানের মধ্যে কি নেই? সে বলছেন, আমি সব জানি। বাবু বলেন, এ বয়সে জানিস নেও তাকি? ও হো, জীবনটা তো নেহাত খেলো 8 আনায় পাখি। আগে ভেবেছিলাম তোর জীবনে 12 আনা দাম আছে আর 4 আনা বেকার। এখন দেখছি 8 আনাই বেকার। এই জ্ঞানটুকু যখন তোর নেই। মাঝি বলছে, তা হবে বাবা। আবার নৌকো চলছে। আবার ভেবে কহেন, বাবু বলতো রে বুড়ো, কেন এমন নীল দেখা যায় আকাশের ওই চূড়ো? আকাশটা চিরদিন কেন নেই, অন্য রঙে হয় না? বলতো দেখি সূর্য চাঁদে গ্রহণ লাগে কেন? বৃদ্ধ মাঝি বলে, আমায় লজ্জা দিচ্ছেন? হ্যাঁ, এইসব প্রশ্নের উত্তর কি আর ওই মূর্খ মাঝি জানে? তা জানে। বাবু এইসব কেন জিজ্ঞাসা করছেন আমাকে? আমাকে শুধু লজ্জা দেওয়া হচ্ছে। বাবু বলেন, বলবো কি আর, বলবো তোরে গীতা। এখন দেখছি জীবনটা তোর 12 আনাই বৃথা। আগে ভেবেছিলাম 16 আনার মধ্যে 4 আনাই বেকার, পরে দেখলাম না না 8 আনাই বেকার। এখন দেখছি তো 12 আনা জীবনটাই মূল্যহীন। হ্যাঁ, তোর এই জীবনের মাত্র 4 আনার মূল্য আছে। হবে বাবু। খানিক বাদে ঝড় উঠেছে, ঢেউ উঠেছে ফুলে। বাবু দেখে নৌকোখানি ডুবলো বুঝি তুলে। হঠাৎ কাল বৈশাখী ঝড়, উথাল পাতাল ঢেউ, এইবার নৌকো তো দুলছে। মাঝির কোন কি আপদ? ওরেও ভাই মাঝি, ডুবলো নাকি নৌকা, এবার মরবো নাকি আছি? আরে মাঝি, মরবো নাকি? নৌকো ডুববে নাকি? মাঝি সুধায়, সাঁতার জানো? মাথা নাড়েন বাবু। মূর্খ মাঝি বলে, মশাই এখন কেন কাবু? তার অর্থ হচ্ছে, মাঝি তো দেখছি কাল বৈশাখী হঠাৎ তো এসে গেল। এখন ওই কাল বৈশাখীর ঝড় শুরু হওয়ার আগেই আমি চেষ্টা করব তীরে নৌকোটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। কিন্তু যদি আমি না পারি, তাহলে তো ভগবান না করুন একটা কিছু অঘটন ঘটতেই পারে। এইবার যে সাঁতার জানে সে তো যাই হোক, নৌকা ডুবি হলে তো সাঁতার দিয়ে তীরে যেতে পারবে। তাই জিজ্ঞাসা করছে যে, সাঁতার জানা আছে বাবু?
তখন মাথা নাড়ছে। মূর্খ মাঝি বলে, মশাই এখন কেন কাবু? বাঁচিলে শেষে আমার কথা হিসাব করো পিছে, তোমার দেখি জীবনখানা 16 আনায় বেঁচে। আমার তো 12 আনা জীবনটা মিছে, 4 আনাও তো দাম আছে, কিন্তু তোমার জীবনটা 16 আনায় বেকার। 16 আনা বেকারের উদ্দেশ্য কি? অর্থাৎ তুমি সাঁতার জানো না, এত কিছু বিশ্বের জ্ঞান, এত বিদ্যা তুমি অর্জন করেছ, আর সাঁতার জানো না। এই সাঁতার না জানার যে তোমার ভুল, এতে তুমি চরমতম মূর্খ। কত দার্শনিক তাৎপর্যপূর্ণ কবিতা। আমরা কত পিএইচডি, কত ডিলিট, কত ডিগ্রি ধারণ করছি, কিন্তু এই যে ভব সমুদ্রের তত্ত্ব কি, আর সবই পড়ে থাকবে। এই ভব সমুদ্র কি করে অতিক্রম করতে হবে, ওই সমস্ত বড় বড় বিশ্ববিখ্যাত বিদ্বানদের জিজ্ঞাসা করলে উত্তর দিতে পারবে না। বরং পারবে ভারতবর্ষের কোন মূর্খ মানুষ। সে খেটে খাওয়া সাধারণ মূর্খ মানুষ হলেও পারমার্থিক চেতনা সম্পন্ন, জ্ঞান সম্পন্ন। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, সাহেব তোমাদের দেশে মানুষ চাঁদে কি করে যেতে হয় তা জানে, রকেট আবিষ্কার করতে হয় কি করে জানে, কিন্তু আমার ভারতবর্ষের মানুষ চাষি ভূষো, তারা ব্রহ্ম কি, ভগবান কি, ভক্তি কি তারা ভালো জানে। এই জন্য সমস্ত জ্ঞানের শেষ জ্ঞানটি হচ্ছে ভব সমুদ্র অতিক্রম হওয়ার জ্ঞান। সংসার সিন্ধু জলদ পতিতস্য কাম প্রদাদি মকর কবলিতস্য। এই ভয়ঙ্কর সংসার সমুদ্র থেকে অতিক্রমের উপায় কি? না, ভাগবত বলছেন, এই ভাগবত ঋষি বলছেন, একমাত্র শ্রীমদ ভাগবত। সংসার সিন্ধু মতি দুস্তরম মুক্তি তীর্ষর্ণন্য প্রভু ভগবত পুরুষোত্তমস্য লীলা কথা রস নিষেবেন মন্তরেণ পুংস ভাবে বিবিধ দুঃখ দবাদিতস্য। অর্থাৎ সুত গোস্বামী পাদ বলছেন, হে সনকাদি ঋষিবৃন্দ, সংসার সিন্ধু মতি দুস্তরম, এই যে সংসার সমুদ্র, একে সাঁতার দিয়ে পার হওয়া সম্ভব নয়। কোন যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারাও এই ভব সমুদ্র অতিক্রম করা সম্ভব নয়। কিন্তু কেউ যদি এই ভব সমুদ্র পার হওয়ার জন্য উত্তীর্ষ, অর্থাৎ উত্তরণের জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েন, ব্যাকুল হয়ে পড়েন, যে আমাকে এই সংসার সমুদ্র পার হতেই হবে, তাহলে তার জন্য কি, মানে তার জন্য একটাই নৌকো আছে বা জাহাজ আছে বা ভেলা আছে, তাকে যদি অবলম্বন করা হয় তাহলে অনায়াসে এই ভয়ঙ্কর দুস্তর সংসার সমুদ্র ভব সমুদ্র অতিক্রম করা হয়। তাহলে সেই নৌকোটার পরিচয় কি? না ভগবত পুরুষোত্তমস্য, ভগবান লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা রস নিষেবন। এই শ্রীমদ ভাগবতে ভক্ত এবং ভগবানের যে সমস্ত লীলা কথা বর্ণিত হয়েছে, এই লীলা কথা রূপ নৌকোকে অবলম্বন করলে অনায়াসে সংসার সমুদ্র নিমজ্জিত ব্যক্তি মাত্রে সে ওই নৌকোকে আশ্রয় করার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র পার হয়ে গোবিন্দের চরণ প্রান্তে পৌঁছে যাবে। যার জন্য শ্রোতাম শ্রোতাম নিত্যম জ্ঞাতাম জ্ঞাতাম মুদা চিন্ততাম চিন্ততাম ভক্তা শ্রীমদ ভাগবতাম নিত্যম, নিরন্তর বারবার শ্রবণ করতে হবে। সুখমণি বলছেন, মহারাজ ওই দেখো
মহারাজ যুধিষ্ঠির আর দেবর্ষি নারদ একটা বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করছে। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্ন ছিল দেবর্ষি নারদের কাছে যে নিজ পুত্র প্রহ্লাদের উপর হিরণ্যকশিপু কেন রুষ্ট? হিরণ্যকশিপুর চরিত্র কেমন ছিল আর প্রহ্লাদেরই বা চরিত্র কেমন ছিল? সেই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে বলছেন দেবর্ষি নারদ, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, শকুনি, সম্বর, দৃষ্টি, ভূত সন্তাপন, বৃক, কালনাভ, মহানাভ, হরিশ্বাসু, তারপরে উৎকচ, এরা হচ্ছে হিরণ্যাক্ষের পুত্র, হিরণ্যকশিপুর ভাইপো। এরা সবাই বিবাহিত, এদের সব স্ত্রী। তারপরে হিরণ্যাক্ষের স্ত্রী হচ্ছে রুষাভানা, এবং হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষের জননী হচ্ছে মা দিতি। এরা যখন কিছুতেই সেই শোকের বেগকে সম্বরণ করতে পারছে না, বারবার মূর্ছিত হয়ে যাচ্ছে, মা দিতি, হ্যাঁ হিরণ্যাক্ষ, হ্যাঁ হিরণ্যাক্ষ, তুমি কোথায়? তুমি একবার সে দেখা দাও। হিরণ্যাক্ষের স্ত্রী রুষাভান ওইভাবে কাঁদছে, তার পুত্র পুত্রবধূগণ কাঁদছে। তখন প্রথমে তো শ্রী হরির প্রতি তার কেমন ক্রোধ, প্রতিহিংসা, মাৎসর্য এবং প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য কেমন তীব্র বাসনা সেটি প্রকাশ করলেন। করার পরে দেখছেন, ওহো, এদের শোকটা তো সান্ত্বনা দিতে হবে। এইভাবে যদি শোকে দিন রাত ব্যবহারিক জীবন থেকে সরে গিয়ে শুধু কান্নাকাটিই করতে থাকে, তাহলে তো ঘর সংসারও হবে না। তখন বুঝাতে লাগলো, আম্বাম্ব হে বধূ পুত্রা বিরং মানহত সচিতুম ত্রিপুরাভিমুখে শ্লাঘ্য শিরণং বধ ঈপ্সিত। হে জননী, হে মাতৃদেবী, হে গর্ভধারিণী মা দিতি, এবং হে আমার সমস্ত ভ্রাতুষ্পুত্রগণ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র বধূগণ, তোমাদের শোক প্রকাশ করা উচিত নয়। কেন না, হিরণ্যাক্ষ তো দুর্বল নয়, কাপুরুষ নয়, সে হচ্ছে মহাবীর, মহাশক্তিশালী। এই জন্য যারা প্রকৃত বীর, যারা বীরত্বের মর্যাদা জানে, বীরত্বের মহিমা জানে, তারা কোনোদিন মৃত্যুকে ভয় করে না। তাদের জীবনকে সার্থক মনে করে, হয় শত্রুকে নিধন করব, আর না হলে শত্রুর হাতেই জীবন শেষ করব। তার শত্রুকে নিধন করতে পারলেও যেমন তারা নিজেদের কৃতকৃতার্থ মনে করে, তেমনি সর্বশেষ প্রচেষ্টা করে শত্রুর হাতে যদি নিহত হয়ে যায়, তবু তারা আত্মপ্রসাদ নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। যে আমি আমার যথাসাধ্য সর্বচেষ্টা দিয়ে আমি করলাম, এর জন্য কিন্তু সে বীরত্বের মহিমায় জগতে রাখলো। আমাদের জন্য গর্ব প্রকাশ করা উচিত। তোমরা শোক করছো কেন? আর তাছাড়া দেখো, এই যে সংসারী সম্বন্ধ, আমি ছেলে, আমি মেয়ে, আমি স্বামী, আমি স্ত্রী,
আমি পিতা, আমি মাতা, আমি ভাই, বন্ধু ইত্যাদি ইত্যাদি যত প্রকার আত্মীয়তা, নিজের দেহজাত যত কিছু পুত্র কন্যাদি, জামাতা পুত্রবধূ ইত্যাদি, এই যে একটা সম্পর্ক, এটা সংসারে এই সম্বন্ধটা, এই সম্পর্কটা এত গভীর আমরা বাস্তব বলে মনে করি যে একটু যদি কখনো এই সম্পর্কের ছেদ পড়ার উপক্রম হয় তখন আমরা যেন আত্মহত্যা করলে তবে শান্তি পাই। কিন্তু দেখো অদিতিমা, দেখো বৌমা, পুত্রবধূগণ, এ আমার ভাতুষপুত্র, ভূতানামিহ সংবাস প্রপয়ামিহ সুব্রতে দেব নেপত্র নিতানাম উন্নিতানাম সকর্মভি। ভূতানামিহ সংবাস প্রপয়ামিহ সুব্রতে। দেবশ্রী নারদ বলছেন যে দেখো যুধিষ্ঠির একজন দানব, অথচ তার তত্ত্বজ্ঞান অভ্যান্ত সত্য, যেটি সত্য সেটি কিন্তু খুলে বলছে। দেখো মা, এই যে সম্বন্ধগুলো স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা, ভ্রাতা ভগ্নী, শ্বশুর শাশুড়ি, জামাতা ইত্যাদি যত রকম, মাসি পিসি, খুড়ো খুড়দাত ইত্যাদি যত রকম সম্পর্ক, এই সম্পর্কটা কেমন? প্রপয়ামিব সুব্রতে সংবাস ভূতানামিহ। এই সুব্রতে মাকে বলছেন তুমি আমাদেরকে পুত্ররূপে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলে, ব্রত নিয়েছিলে। এই জন্য সুব্রতে শোনো, এই সম্বন্ধটা কেমন না, ঠিক যেমন পান্থশালা, বিশ্রামাগার। পথ চলতে 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 চলতে, আগেকার দিনে হেঁটে হেঁটে চলতে হতো, মাঝে মাঝে পান্থশালা থাকতো। সেই পান্থশালাতে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা, জলের ব্যবস্থা সব থাকতো। যারা পথিক চলতে চলতে ক্লান্ত হয়ে ওই সমস্ত পান্থশালাকে আশ্রয় করে সেখানে কেউ একদিন, কেউ দুদিন বিশ্রাম করত, করে আবার যার যার গন্তব্য পথে চলে যেত। তো এই যে এখন পান্থশালা, সেখানে একজন পথিক এসে বিশ্রাম করছে, আর একজন পথিক এসে জুটল। কোথেকে এসছেন, কি নাম আপনার? এই ও, আপনার নাম তো আমার দাদার নাম, তাহলে আমি আপনাকে বর্দা বলে ডাকবো। আচ্ছা ডাকবেন। এইভাবেই একটা সম্বন্ধ হয়ে গেল। কেউ দাদা হলো, কেউ ভাই হলো, কেউ দিদি হলো, কেউ মেসো হলো, পিসি হলো, কাকা হলো, অনেক গল্প গুজব হলো, যার যার কাছে খাবার দাবার ছিল সেটা আদান প্রদান হলো। তারপরে যখন যাওয়ার সময়, তখন কোথায় যাকে কাকা বললাম সেই বা কোথায় থাকলো, আর আমি ভাইপো সাজলাম সেটা আমি কোথায় থাকলাম? যার যার গন্তব্যস্থলে সে তখন চলে যাবে। ওই সম্বন্ধের সূত্র ধরে কিন্তু কাকা ভাইবোর বাড়িতেও আর যায় না, আর ভাইপো কাকার বাড়িতে যায় না। ওই সম্বন্ধটা ওইখানেই সৃষ্টি হলো, ওইখানেই শেষ হয়ে গেল, যার যার গন্তব্য পথে চলে যেতে হলো। আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন মহাজন। আধুনিক কালে যেমন আমরা রেলগাড়িতে যাচ্ছি, দূর পাল্লার ট্রেন, দুদিন তিন দিন ট্রেনে থাকতে হয়, সেখানে বিভিন্ন জেলার যাত্রী একত্রিত, সবাই পরিচিত নয়, অপরিচিতদের সঙ্গে পরিচয় হয়ে যায়। একসঙ্গে চলতে চলতে যার যে স্টেশনে টিকিট কাটা আছে সেখানে নেমে যাচ্ছে, অথচ পরিচিত হওয়ার সময় একটা সম্বন্ধ করে নিয়েছে, কিন্তু সেই সম্বন্ধের সূত্র ধরে তার স্টেশনে সে না নেমে আমার সঙ্গে সঙ্গে যাবে তা যাবে না, ও নেমেই যাবে। ঠিক তেমনি এই সংসার হচ্ছে একটা পান্থশালা। আমরা ছুটছি, প্রত্যেকটা জীব
আপন আপন কর্ম ফলে পথ ধরে ছুটছি। ছুটতে ছুটতে এই সংসার পান্থশালা এসে ক্ষণকালের জন্য একত্রিত হচ্ছি। আর একত্রিত হয়ে তখন সম্বন্ধটা এরকম হচ্ছে, কেউ ছেলে, কেউ মেয়ে, কেউ স্বামী, কেউ স্ত্রী, কেউ শ্বশুর, কেউ জামাই, ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যার যখনই চলে যাওয়ার সময় হচ্ছে, সে তখন ছেলে আর বলছে না, বাবা আমি কোনোদিন মরবো না। না, বাবাই বেঁচে থাকলো, ছেলে চললো, তার সময় হয়ে গিয়েছে, তার স্টেশন এসে গিয়েছে, তাকে নামতেই হবে। তা যেমন ট্রেনের সহযাত্রী, রেলগাড়ির সহযাত্রী যতই আত্মীয়তাটা জমে উঠুক ট্রেনের মধ্যে, মানে এতই জমে গেল সম্বন্ধটা, সুখ দুঃখে কথা বলতে বলতে কত কান্নাকাটি হয়ে গেল, ওর মধ্যে কাপড় চোপড় দান ধ্যান হয়ে গেল। কিন্তু যার যেই স্টেশন এসে যাচ্ছে, হরিবোল, তাকে চলে যেতেই হচ্ছে। আর যখনই সে চলে যাচ্ছে তখন সম্পর্কটা শেষ। এই তত্ত্বটি যারা সম্যক জানে তারা কখনো সুখ প্রকাশ করে না। দৈবে একত্র নিতাম নিনতান সকর্মভূ, এই যে একত্র মিলন হচ্ছে, কার সঙ্গে কার বিবাহ হবে, কটা ছেলে মেয়ে হবে, এগুলো সমস্ত দৈব নির্ধারিত। এবং কে কতদিন বাঁচবে, তারপরে কে কখন চলে যাবে, এই সমস্ত হচ্ছে দৈব নির্ধারিত। এর জন্য শোক করা উচিত নয়। আর তাছাড়া মা, তোমার ছেলে হিরণ্যাক্ষ আমার ভাই মরেছে, কে মরে, তার দেহটা বিনষ্ট হয়েছে। হিরণ্যাক্ষের যে শরীর, সেই শরীরটা বিনষ্ট হয়েছে, কিন্তু যে হিরণ্যাক্ষ নামে পরিচিত হয়ে অবস্থান করছিল, তার জীবনী শক্তির প্রকাশ ঘটাচ্ছিল বিভিন্ন প্রকার কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে, সে কিন্তু মরে না, তাকে মারাও যায়। নিত্য আত্মাবায় শুদ্ধ সর্বগ সর্ববিধ পর ভক্তে অসাবান আত্মন লিঙ্গম মায়া বিসৃজন গুণান। একজন দানব, অথচ তার তত্ত্বজ্ঞান, এই যে বাস্তব সত্য কথাগুলো বলছে মানুষ, আমরা তো মোহগ্রস্ত, সেই কথাই বলছে যে এই যে জৈবিক সত্তা, যাকে আমরা আত্মা বলি, এই আত্মা হচ্ছে নিত্য। নিত্য শব্দ তাৎপর্য কি, এই আত্মা ছিল, আছে এবং থাকবে। আত্মা কখনো ধ্বংস হয় না, নিশ্চিহ্ন হয় না, বিনষ্ট হয় না। এই জন্য তাকে বলা হয় নিত্য। আত্মা কি অব্যয়। অব্যয় শব্দ হচ্ছে যার কোনো অপক্ষয় না, ক্ষয় হয় না, পচে না, অবিকৃত এবং শুদ্ধ। আত্মা হচ্ছে একেবারে সুনির্মল, সর্বগ। আত্মা সর্বত্রই বিচরণ করতে সক্ষম, কিন্তু যতক্ষণ এই গুণময় দেহকে আশ্রয় করে থাকে ততক্ষণ ও ইচ্ছাকৃত ভাবে সর্বত্র যেতে পারে না, একটা অবলম্বন দরকার হয়। কিন্তু এই দেহের ভেতরে যে চৈতন্য সত্তা আত্মা রয়েছে, সে হচ্ছে সর্বগ, তাকে চলার জন্য হাত পা দরকার হয় না, কোন ট্রেন, বাস, মোটরসাইকেল দরকার হয় না। সর্ববিদ আত্মা হচ্ছে সর্বজ্ঞ তত্ত্ব। এবং এ যখন এই গুণময় দেহ প্রাপ্ত হয়,
তখন এর মধ্যে সুখ দুঃখ শোক মোহ ব্যথা বেদনা ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু যখন সে দেহের এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ত্রিগুণকে অতিক্রম করে যখন ঠিক ভগবত দাস স্বরূপ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার আর শোক মোহ থাকে না। এই জন্য দেবশ্রী নারদ বলছে, দেখো যুধিষ্ঠির, এই আত্মতত্ত্বটি হিরণ্যকশিপু কি অদ্ভুত ভাবে বিশ্লেষণ করছেন, যা শ্রী ভগবানের বাণীতে অভিব্যক্ত হয়েছে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে। আমরা তো জগৎকে জানার জন্য উঠে পড়ে লাগি না, এই যে মোবাইল রেখেইছি সবসময় অন করি, পৃথিবীর কোথায় কি হচ্ছে খবর নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমার ভারতবর্ষের যে বেদ, বেদ কি বললেন, তুমি বাইরের জড় জগতের খবরাখবর নিয়ে কি করবে, সবই তো ভুলতে হবে তোমাকে। এই জন্য একটা খবর নেওয়ার চেষ্টা কর, সেটা কি আত্মানং বুদ্ধি, নিজেকে জানা। যে নিজেকে জানতে পারবে, সেই সমস্ত বিশ্বের সব রহস্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে পারবে। নিজেকে জানাটাই হচ্ছে সব থেকে বড়। তা এই যে আমি কে, আমার স্বরূপ কি, আমার পরিচয় কি, এইটাই তো সংশয় অর্জুনের অন্তঃকরণে জেগেছিল। আর তার উত্তর যা গোবিন্দ দিয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে, আজকে হিরণ্যকশিপু সেটাই বলছে। নিত্য আত্মাব্যয় শুদ্ধ সর্বজ্ঞ সর্ববিদ পর। শ্রীকৃষ্ণ বললেন, হে অর্জুন, কাকে তুমি মারবেন ভাবছ? ন জায়তে মেয়তে বা কদাচিৎ নায়ং ভূত্বা অভবিতা বা নভূয় অজনিত্য শাশ্বত অয়ং পুরাণ ন হন্যতে ন হন্যমানে শরীরে। হে অর্জুন, এই যে আত্মা, তার জন্ম নাই, তার মৃত্যু নাই, তার উৎপন্ন হওয়াও নাই, তার বিনাশ হওয়াও নাই। আত্মা হচ্ছে অজর, জন্ম দেওয়া যায় না। মা বাবা জন্ম দেয়, আত্মাকে দেয় না, শরীরকে দেয়, দেহটাকে দেয়। আর ওই দেহটাই নষ্ট হয়। আর দেহের মধ্যে যিনি থাকেন, সে নষ্ট হয় না, সে তখন দেহটাকে ত্যাগ করে চলে যায়। ন হন্যতে ন হন্য মানে শরীরে। তুমি বলছো কাকে হত্যা করার কথা? আত্মাকে হত্যা করা যায় না। আত্মা হতও হয় না, আর তাকে হত্যা করাও যায় না। কর্মফলের জন্য আসি, কর্মফল ভোগান্তি দেহটা ত্যাগ করে, তখন আমরা বলি মৃত্যু। এই মৃত্যুর রহস্য কি শোনো। বাসাংশী জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরপরাণি তথা শরীরানি বিহায় জীর্ণ লগ্নানি সংজাতি নবানি দেহি। ঠিক এই শ্রীকৃষ্ণের এই তত্ত্বই বলছে হিরণ্যকশিপু, যে মা হিরণ্যাক্ষ মরেনি, এই আত্মার মৃত্যু জন্ম নেই। তবে আমরা বলি ওটা অজ্ঞানতা বশত বলি থাকি। শোনো, বাসাংশী তীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নর। যখন আমাদের ব্যবহার বস্ত্রটা পুরানো হতে হতে ছিঁড়ে ফটে জীর্ণ হয়ে যায়, একটু বসতে যাচ্ছি অনেক ফেটে যাচ্ছে, আর পরা যাবে না, তখন কি করে? কাপড়টাকে পাল্টে দেয়। তো কাপড়টাকে যখন পাল্টে দিল, তখন কি হাহাকার উঠে যায়, কান্নাকাটি রোল উঠে, কেউ কি কাঁদে?
কাঁদে না কেন? আরে পুরানো কাপড় পাল্টে দিল, আবার কান্নাকাটি কি আছে? ঠিক মৃত্যুটাও এই দেহটা যখন আত্মার ব্যবহারযোগ্য আর না থাকে, জীর্ণ শব্দে কিন্তু বার্ধক্য নয়, অযোগ্য। কেন 5 বছর শিশু মরছে? তাহলে তখনই বুঝতে হবে যে তার দেহরূপ বস্ত্রটাকে জীর্ণ মনে করে ওই আত্মা ত্যাগ করলো, করে নতুন আবার কোন দেহরূপ বস্ত্রকে অবলম্বন করলো। এই জন্য জীর্ণ হচ্ছে কর্মফল ক্ষয় হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যার যেমনই বয়স হোক ওই দেহটা জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আত্মার ব্যবহারযোগ্য থাকে না। তথা শরীরানি দেহায় জীর্ণানন্দানি সংজাতি নবনী দেবী। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন অর্জুন, ঠিক ওই পুরাতন বস্ত্র ত্যাগের নেই সমস্ত জীব অযোগ্য দেহকে ত্যাগ করে আবার কর্মফল বিচারে যেটি তার প্রাপ্য রয়েছে নতুন দেহ, সেটি ধারণের জন্য চলে যায়। নৈনাং ছিন্দতি শস্ত্রাণি নৈনাং দহতি পাবকো না চৈনং ক্লেদন তাপো না শোষয়তি মারিতো। এই আত্মাকে ছেদন করা যায় না, অস্ত্রের দ্বারা বিদ্ধ করা যায় না, অগ্নিতে দহন করা যায় না, ভিজানো যায় না, বাতাসের দ্বারা শুষ্ক করা যায় না। এই আত্মতত্ত্ব যিনি জানেন তার জীবনে আর শোক, মোহ, দুঃখ, ব্যথা, বেদনার প্রভাব থাকে না, একেবারেই থাকে না। অচ্ছেদ্য অয়মদাচ্ছ অক্লিদ্য অশস্য মোচ নিত্য সর্বগত স্থানুর চরণ সনাতন। এবং বলছেন মা, ওই দেখো মহাজন বাণী, দেহীন অস্মিন যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা তথা দেহান্তর প্রাপ্তি ধীরস্ত্র মুচ্যতে। একটা মানুষ যখন মায়ের পেট থেকে পড়লো তখন কতটুকুন ছিল, তার চেহারাটা কেমন ছিল? এবার 5 বছর বয়স যখন, তখন আলাদা হয়ে গেল। যেদিন মায়ের পেট থেকে পড়েছিল সেই ফটোটা যদি রেখে দেওয়া হয়, 5 বছর বয়সের সঙ্গে মিলবে না। আবার ওর বয়স যখন 15 বছর হবে আরো মিলবে না, যখন 40 বছর হবে আরো মিলবে না। এতগুলো অমিল যে ফটো দেখে কি এটা আলাদা আলাদা বলে লোক? না, ওই একটাই লোক। তা দেহের পরিবর্তন ঘটে। মানুষ ভ্রান্তিবশত বলে আমি এখন যুবক, কিংবা আমি এখন বালক, আমি এখন প্রৌঢ়, আমি এখন বৃদ্ধ, আমি এখন নারী, আমি পুরুষ। না, ওটা দেহকে আশ্রয় করে বলি দেহের অভিমানে বলে আমি এখন বালক। আত্মার বালকত্বও নেই, যৌবনত্বও নেই, বার্ধক্যও নেই। আত্মা যেমন ছিল তেমনি আছে এবং থাকবে। ঠিক তদনুরূপ এই তত্ত্বটি যারা জানে তার জন্য শোক করে না মা। বলছেন দিতিকে হিরণ্যকশিপু, যাত শহীদ হব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ তস্মাৎ পরিহার্য অর্থে নত্বং শচিতু মহর্ষি। এটা প্রাকৃতিক ধর্ম। ওই দেখো না, ধান যেই পেকে যায় গাছটা মরে যায়, মরবেই। তো তার জন্য তোমার শোক করে না কেন? না, ফল পরিণতি প্রাপ্ত হয়েছে, গাছটা মরেই যাবে। এইবার তাই বলে কি গাছটা মরেই যায়? না, গাছটা বীজের মধ্যে গিয়ে আবার সঞ্চারিত হয়ে থেকে যায়। ওই ধান যখন আবার জমিতে ফেলা হয় আবার গাছ গজিয়ে যায়।
তাই জন্ম মৃত্যু হচ্ছে একটা প্রাকৃতিক ঘটনা। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যারা তত্ত্বজ্ঞ তারা কোনদিন দুঃখ প্রকাশ করে না। এই দেহেতে আমিত্ববোধ আর ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির প্রভাবের দ্বারায় মানুষ দেহাবিষ্ট হয়ে পড়ে, দেহকে আমি বলে মনে করে, আর তখনই তার শোক দুঃখ আসে। একটা দৃষ্টান্ত দেখো, বাস্তব দৃষ্টান্ত। মা যথাম্ভসা প্রচলতা তরবপি চলাইব চক্ষুষা ব্রহ্মমানেন বিশ্বতে চলতিব ভূয়। যথাম্ভসা প্রচলতা, নদীর ধারে বসে থাকলে দেখা যায় নদীর ধারে যত গাছপালা আছে জলের উপরে প্রতিবিম্ব পড়েছে, আর জলের অসংখ্য ঢেউ, সে ঢেউয়েও গাছপালাগুলো কাঁপছে, নড়ছে, আবার মনে হচ্ছে স্রোত বইছে, বোধহয় গাছপালাগুলো চলে যাচ্ছে। সেই প্রতিবিম্বের দিকে তাকালে যেমন মনে হয় গাছ নড়ছে, চলছে, দুলছে, অনেক কিছু, কিন্তু উপরের দিকে তাকিয়ে দেখা যাবে গাছ যেমন আছে তেমনিই আছে। গাছের কোনো বিকার দেখা দেয়নি, কিন্তু তার প্রতিবিম্বটা জলে পড়েছে। তদ্ভব এই প্রতিবিম্বর অর্থই হচ্ছে এই দৈহিক অভিনিবেশ। ছোটবেলায় আমি দেখেছি সব পাখি মারারা পাখি মারত, সে এক জাতির পাখি আছে, তা আমি নাম জানি না, ছোট ছোট পাখি, তারা অন্তত 200-500 একসঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকি করে, আর তাদেরকে মারার জন্য তখনকার দিনে সে ছড়রা গুলি থাকতো। এবার পাখিগুলো পড়েছে, এবার তাক করে গুলি ছুড়লো। ছোট ছোট পাখিকে তো তাক করা যাবে না সামগ্রিক ভাবে, ওই গুলিগুলোকে পড়লো, যার গায়ে বিঁধলো সে বেটা তো মরলো। আবার তার পাশাপাশি অনেক পাখি থাকে, আদৌ তাদের গুলিও লাগেনি, কিচ্ছু না, ওরাও মরে গিয়েছি বলে নিশ্চিষ্ট হয়ে পড়ে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে ওরা ভাবে আমরাও মরে গিয়েছি। এটা হচ্ছে দেহাবেশ। আসলে সে কিন্তু মরে, উড়ে যেতে পারে, কিন্তু এমন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে ও আমি মরে গিয়েছি বলে মরা পাখিটার পাশেও নিশ্চিষ্ট হয়ে পড়ে আছে, সব ধরে ফেলছে। ঠিক তদ্বৎ সংসারে এসে মানুষ এই সত্তরজতম গুণাত্মিকা প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে এই দেহটাকে বলে আমি। আর যখনই রক্তে মাংসে বিকারভূত এই দেহটাকে আমি মনে করে, আমি আলাদা আর দেহটা আলাদা, এটা বুঝতে পারে না, তখনই তার জীবনে এই শোক দুঃখ ব্যথা বেদনা ইত্যাদি হয়। এই জন্য মহাজন বলেছেন, পিচাসী পাইলে যেমন মতিচ্ছন্ন হয়, মায়াগ্রস্ত জীবের হয় সেই ভাব উদয়। জগদানন্দ ঠাকুর বলছেন যে কোনো মানুষকে ভূতে ধরলে যেমন ওই মানুষের নিজস্ব কোনো সত্তা থাকে না, নিজস্ব কোনো বিচারবোধ থাকে না, সে যা খায় যা বলে সব ওই পিশাচিকেই করছে, পিশাচিকেই বলছে। ঠিক তেমনি মায়া কবলিত জীব ওই আমার পুত্র, আমার কন্যা, আমার ইত্যাদি ইত্যাদি নিয়ে মোহগ্রস্ত হয়ে থাকে, তারা বুঝতেই পারে না। এবং গুণই ব্রহ্মমানে মনুষ্য বিকল্পমান জাতি তৎসম্মতাং ভদ্রে যা লিঙ্গ লিঙ্গ বালিব। এবং গুণই ব্রাহ্ম মানে মনুষ্য বিকাল কুমার। মা, আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত এই সত্য রজতম ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার কবলে কবলিত হয়ে অবস্থান করি, তখনই আমাদের মধ্যে এটা আমার পুত্র, আমার কন্যা,
আমি নারী, আমি পুরুষ ইত্যাদি অনুভব হয়, এবং তার জন্যই আমাদের যত কিছু দুঃখ বেদনা সবকিছু। অলিঙ্গ লিঙ্গ বা অনুভূত আত্মা নিত্য শুদ্ধ শাশ্বত সনাতন এবং ভগবানের চিৎকন অংশ, সে হচ্ছে সচ্চিদানন্দময় স্বরূপ। আত্মার মধ্যে কিন্তু কোন শোক মোহ নাই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন নিত্য শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় সত্তা বিশেষ, তেমনি জীব সে নিত্য শাশ্বত সচ্চিদানন্দময় সত্তা বিশেষ। কিন্তু শ্রী ভগবান মায়ার দ্বারা কোনোদিন কবলিত হন না, যোগমায়ার দ্বারা কবলিত হন। সেটা জীবকে কৃপা করবার জন্য। তখন ভগবানের মধ্যে দেখা যায় শোক মোহ ব্যথা বেদনা হাসি কান্না সব দেখা যায়। ভগবানের ক্ষেত্রে আলাদা, কিন্তু জীব ওই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হওয়া সত্ত্বেও মায়ার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তখন দেহটাকে আমি মনে করে সে তখন ভ্রান্ত হয়ে যায়, নিত্য অনিত্য বোধ জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখনই কি হয় না, তার জীবনে পারমার্থিক কোনো মূল্য থাকে না। সে তখন এত জড়জাগতিক ভাবনার দ্বারা তার চিত্ত প্রভাবান্বিত হয় যে কোনটা কর্তব্য কোনটা অকর্তব্য, কোনটা মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন আর কোনটাকে বর্জন করার প্রয়োজন করতে হারিয়ে ফেলে। মহাজন তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলছেন যে এই দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের জীবনে পরিণতিটা কি, যারা দেহটাকে আমি মনে করে, পুত্র কন্যাকে আমার পুত্র কন্যা মনে করে, সংসারটাকে আমারই মনে করে, এবং এই সংসার যখনই কোনো বিপদ আপদে আসে, এই জমিটা বেদখল হয়ে গেল, তখন সে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। আরে তুমি জমি নিয়ে এসেছিলে না জমিটা নিয়ে যাবে? আর তুমি যদি জন্মগ্রহণের আগে তোমার জন্য ভগবান মায়ের বুকে স্তন্যামৃত রেখে থাকেন, তা তুমি তোমার জন্য চিন্তা করছো কেন? কিন্তু আমরা সেটা পারি না, এই আমিত্বের জ্ঞান। তো যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহটা আমি, এই বোধটা থাকে, তখন সে মানবাকৃতির পশু ছাড়া কিছু নয়। সে কথা বলছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই। একবার প্রভাস তীর্থে বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করলেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় পিতা বসুদেব, আর সে যজ্ঞানুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেন সবাই, একেবারে পঞ্চ পাণ্ডব থেকে আরম্ভ করে তাদের যত নিকট দূরত্ব আত্মীয়গণ ছিলেন সমাগত হয়েছেন। সমস্ত বৃষ্টি বংশ, যাদব বংশ, সাত্যত বংশ, ভোজ বংশ, মধু বংশ, সমস্ত বংশের আত্মীয় স্বজন সমাগত হয়েছে। বিশাল যজ্ঞানুষ্ঠান, স্বয়ং শ্রী গোবিন্দ সেইখানে উপস্থিত। সেখানে উপস্থিত হলেন স্বয়ং ব্যাসদেব থেকে আরম্ভ করে সমস্ত ভারতবর্ষের ঋষিগণ। কেন না, সে ভগবত দর্শনের লালসা। তো তারা যখন সম্মিলিত ভাবে এসে উপস্থিত হয়েছেন গোবিন্দ দর্শন অভিলাষে, একজন গিয়ে বললেন, প্রভু এই সমস্ত ঋষিবৃন্দ এসেছে দর্শন প্রার্থী হয়ে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী গোবিন্দ ছুটলেন, আর যেন তারা আমার দিকে না আসে, আমি তাদের দিকে যাই। স্বাগতম 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 গিয়ে তাদেরকে যথাবিহিত ভাবে সম্বর্ধনা দিলেন আমার শ্রী গোবিন্দ। কেন না, সাধুই তো তার জীবন, সাধুই তো তার প্রাণ। তারপরে শ্রী গোবিন্দ সাধুর মহিমা কীর্তন করতে শুরু করলেন যে হে ঋষিবৃন্দ,
নাহি স্ময়ানি তীর্থানি ন দেবামিচ্ছিলাময়া তে পুনস্তুর কালেন দর্শনাদেব সাধুবা। দেখুন হে ঋষিগণ, এই জলময় তীর্থই তীর্থ হয় না। যেখানে যেখানে তীর্থ সেখানেই জানবেন জল আছে, হয় নদী আছে না সরোবর আছে। যেমন কুরুক্ষেত্রে পুষ্করে সেখানে বিশাল বিশাল সরোবর রয়েছে, ওটা তীর্থ, সেখানে স্নান করতে হয়, তর্পণ করতে হয়। তাহলে সমস্ত পূর্বপুরুষের মুক্তি হয়, নিজের জীবনের অনেক সম্পদ মিলে। গোবিন্দ বলছেন যে হে ঋষিগণ, তার মানে যে সমস্ত জলময় স্থানীয় তীর্থ, আর এই যে মন্দিরে মন্দিরে বা সর্বত্র ভারতবর্ষে পূজিত হচ্ছেন সব বিগ্রহ, কোথাও পাথর প্রস্তর বিগ্রহ, কোথাও দারু নিম কাঠ দিয়ে তৈরি, কোথাও অষ্টধাতু, কোথাও মৃত্তিকা, এই সমস্ত বস্তু দিয়ে যে নির্মিত দেবতা, ন দেবামিচ্ছিলাময়। গোবিন্দ বলছেন তীর্থগুলো প্রকৃত তীর্থ নয়, আর ওই প্রস্তর আদির দ্বারা নির্মিত দেবতাও দেবতা নয়। আসল দেবতাকে দর্শনাদেব সাধব। সাধুগণই হচ্ছেন সর্বদেবময় স্বরূপ, আর সাধুগণই হচ্ছেন সর্বতীর্থময় স্বরূপ। যিনি নিরন্তর সাধু সঙ্গ করেন তিনি পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ তীর্থে যত ফল তিনি অনায়াসে প্রাপ্ত হন। কেন না, আজকে কেউ যদি প্রয়াগে গিয়ে ত্রিবেণী সঙ্গমে গিয়ে স্নান করে, সঙ্গে সঙ্গে ফল হয় না, ধীরে ধীরে হয়। কিন্তু দর্শনাদেব সাধব, আর এই সাধুরূপ ত্রিবেণী সঙ্গম কত মহাশক্তিশালী যে সাধুকে দর্শন করা মাত্র হরিবল হরিবল উচ্চারণ হয়ে যাবে, হয়ে গেল। তাহলে তীর্থাদিকে স্নানাদি করলে বহু কালে মুক্তি মিলে, ভক্তি মিলে। দেবতাকে দর্শন করে এলে বহু দিনের সেই স্বীকৃতি প্রকাশিত হয়। কিন্তু সাধু এমন দেবময় বিগ্রহ যে সাধুকে দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে দেবতা দর্শনের ফল ওই মুহূর্তেই লাভ হয়। এই জন্য আজ আমার কত সৌভাগ্য যে এই প্রবাস তীর্থ আজকে যথার্থ তীর্থ নামে আখ্যায়িত হলো আপনাদের শুভাগমন। তারপরই বললেন যে হে ঋষিগণ, এমন যে সাধু, এই সাধুতে যাদের সাধু বোধ নেই, সাধু দেখেও, সাধু মহিমার কথা জেনেও যারা সাধু জ্ঞান করে না, তাদের চাইতে বিকৃষ্ট প্রাণী আর জগতে কেউ নেই। যে সাত্ম বুদ্ধি কুপন কুনপে ত্রিধাতুকে সধি কলত্রাদিশু ভোগ ইজ্জধি তীর্থ বুদ্ধি শলীলে ন করিজি জনেশাভিষ গেশু শৈব গুখর। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে সাত্ম বুদ্ধি কুনপে ত্রিধাতুকে সধি কলত্রাদিশু ভৌম ইজ্জতি। এই শরীরটার মধ্যে কি আছে? পঞ্চভূত আছে, অর্থাৎ ক্ষিতি অপ্তেজ মরুদ্বম আছে, বায়ু পিত্ত কফ আছে, নখ চর্ম অস্থি মজ্জা সপ্তধাতু মূত্র মল, এই নিয়ে তো শরীরটা। এই অনিত্য পচা শরীরটাকে যারা আমি মনে করে, আত্মা মনে করে, আর এই শরীর
রূপ জমি থেকে চাষ হয়ে ফসলগুলো হচ্ছে পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন। এই আত্মীয় নয় যারা, তাদেরকে যারা আত্মীয় মনে করে এবং তার জন্মস্থান বা যেখানে সে স্থায়ীভাবে বসবাস করে সেটাকেই যে মহাতীর্থ জ্ঞান করে, আর যা তীর্থবুদ্ধি শরীরে না করা উচিত, সে জীবনে কোনোদিন সাধু কি প্রণামও করলো না, দর্শন করতেও গেল না, তার তো সেবা অনুকূল্য করা সেটা দূরের কথা। কোনোদিন কোন তীর্থেও সে গেল না, যার প্রয়োজন কি দরকার, সংসারটাই তার কাছে তীর্থ মনে হয়। এইরকম ভাবে যারা সাধু তীর্থাদির মর্যাদা রক্ষা করতে পারে না, না পারার হেতুই হচ্ছে দেহটাকে আমি মনে করা, দেহটাকে অজর অমর নিত্য শাশ্বত এই জ্ঞান করার জন্য দেহাত্ম বুদ্ধিতে সাধুর মর্যাদার জন্য তার অন্তরে লালসা জাগে না, তীর্থের মর্যাদাবোধ তার অন্তরে জাগে না। এইরকম যারা স এবং গো খর, তাদেরকে গাধার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে, যে তারা গাধা ছাড়া কেউ নয়, কিছু নয়। গাধা যেমন খেটেই মরছে, খেটেই মরছে, খেটেই মরছে, তার সংসারে এসে আমরা খেটেই মরছি, কি পাচ্ছি জীবনে? যদি যোগ বিয়োগ করি কিছু হচ্ছে? ছোটবেলায় ঘুরতাম, ঘুরিস, পড়াশোনা করিস না, না করি না, হ্যাঁ বেকার জীবন। ও তাহলে পড়াশোনা করলি জীবন ধন্য, পড়াশোনা করি, অনেক করেছি, অনেক সার্টিফিকেট পেয়েছি, কিরে কি করিস? কিছুই করি না, পড়াশোনা করে যা করেছি। আরে এত ডিগ্রি তো, তুই চাকরি করিস না, টাকা রোজগার করিস না, না তো তোর জীবনটাই তো বেকার। ও ভেবেছিলাম করলেই তাহলে জীবন সার্থক, এখন আবার টাকা রোজগার না করলে না। চাকরিও পেয়ে গিয়েছি, টাকা রোজগারও করছি, অনেক বেতন। কিরে চাকরি পেয়ে? হ্যাঁ, একেবারে 60,000 টাকা বেতন। তাই বিয়ে করিস নি? না তো, তোর জীবনটাই বেকার, কোন দাম নেই। তো বিয়ে করলি না, সংসার এলি, তুই জানিস না? ও বিয়ে করলো, এবার তাহলে হলো কিছুদিন পরে কি বিয়ে থা করে? হ্যাঁ 5 বছরের ছেলে মেয়ে হয়নি, না তো তোর জীবনটাই বেকার, একেবারে মূল্যহীন। ছেলে মেয়ে তুই জন্ম দিস, ছি 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 ছি। ছেলে মেয়ের জন্ম হলো, হয়েছে, হ্যাঁ একটা ছেলে বা একটা মেয়ে, কোথায় পড়াচ্ছি? কেন পাশে প্রাইমারি স্কুল? ছি ছি, সেই যুগ আছে এখন? সেই যুগ নেই, যুগ পাল্টে গিয়েছে, যুগের তালে তাল মিশিয়ে চলতে হবে। এইখানে অমুক জায়গায় এমন ভাবে পড়া যে পড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেন লাখ টাকা দামের চাকরি পেয়ে যায়। ছেলে মেয়েকে পড়াতে 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 তারা যখন চাকরি পাওয়ার যোগ্য হলো, তখন আমার বয়স 55 থেকে 60 গিয়ে পৌঁছেছে। আর ছেলে মেয়ে যখন যদি ভাগ্যে থাকে দাঁড়ালো, গতি হলো, তখন আমার অনেক বন্ধু জুটে গিয়েছে, আর সেই বন্ধুগুলো বলছে আমাদের খেতে দাও, ছাঁটা মারো, লাথি মারো, তোমাকে ছেড়ে যাবো না। সেই বন্ধুগুলোর নাম হচ্ছে হাই প্রেশার, সুগার, ট্রাইগ্লিসাইড, থাইরয়েড, আর্থ্রাইটিস, কত কি। এখন সেই বন্ধুগুলোকে সামলাতে আজকে চেন্নাই, কালকে ভেলোর, পরশুদিন ব্যাঙ্গালোর, হতে হতে হরি চলে গেলাম। তাহলে জীবনের সার্থকতা কি? এই যে জাল বুনে গেলাম স্বপ্নে, কি পেলাম, কি নিলাম, কি হলো? হলো কেন এরকম? বলে ওই যে দেহটাই আমি, দেহাত্ম বুদ্ধি থেকে এই কিছু এসে গেল সবকিছু, আর এটা আসবেই। কিন্তু আমি তো মানুষ, মানুষের উদ্দেশ্য কি? মায়াকে অতিক্রম করার সংগ্রাম করতে হবে, আর সংগ্রাম যোগ্য জন্ম এবং দেহ এই মানব দেহ।
মায়াতীত হতে গেলে ভগবান বলেন মামে বজে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বান্তঃকরণে আমার চরণে সমর্পিত হওয়া না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত মায়াকে অতিক্রম করা যাবে। হিরণ্যকশিপু বলছে, মা, এই যে তোমরা শোক করছো হিরণ্যাক্ষের জন্য, এটা একেবারে ঠিক নয়। কেন বলছি তো, যে দেহাত্ম বুদ্ধি নিয়ে তোমরা শোক করছো। ওই রুষা ভানু ভাবছে আমার ভাইয়ের স্ত্রী যে হিরণ্যাক্ষ তার স্বামী, তুমি ভাবছো হিরণ্যক্ষ তার পুত্র, কিন্তু দেহটাকে ভাবছো, তার ভেতরে যে আত্মা সে তো কারো ছেলেও নয়, কারো স্বামীও নয়, সে যার সেই তার। কর্মফল ভোগ করতে এসেছিল, যেমন পিতামাতা দরকার ছিল, কর্মফল ভোগ করবার জন্য যেমন স্ত্রী পাওয়া দরকার ছিল, কর্মফল ভোগ করার জন্য যেমন একটা পুত্র বা কন্যা পাওয়ার দরকার ছিল, তাই সে পেল। কর্মফল ভোগ হলো, আর ভোগ করতে করতে আবার সে কর্মফল সৃষ্টি করলো। এবার সময় হলো হরিবল চলে গেল। এই জগতে এসব আত্মবিপর্যাস লিঙ্গে লিঙ্গ ভাবনা এসা প্রিয়া প্রিয় যোগ বিয়োগ কর্ম সংস্কৃতি। কর্মসংস্কৃতি অর্থাৎ এই ত্রিগুণের অধীন হয়ে জীব রাজসিক তামসিক শক্তি কর্ম করতে বাধ্য হয়, আর এই কর্মের পরিণতি হচ্ছে এই সংসারে নিরন্তর যাত্রা, 84 লক্ষ প্রকার জীব জগতে যাওয়া। আর যখনই দেহ ধারণ করে আমরা ধ্যাত্ম বুদ্ধি প্রাপ্ত হই, তখনই এ আমার নয়, এ আমার বন্ধু, এ আমার শত্রু, এই সমস্ত বোধ আসে। কিন্তু আত্মার বন্ধুও নয়, শত্রুও নয়। বিপর্যয় ভ্রান্তি বোধ আসে। সম্ভবস্য বিনাশস্য শোকস্য বিবিধ স্মৃত অবিবেকস্য চিন্তন বিবেক স্মৃতিরেব চ। আর এই মুহূর্তে এমন দুর্দৈব, দেবশ্রী নারদ বলছে যে দেখো এত বড় তত্ত্বজ্ঞান হিরণ্যকশিপু, কিন্তু এই তত্ত্বজ্ঞানটা যথার্থ তত্ত্বজ্ঞান নয়। কেন? তার জন্যই তার অসুরত্ব নষ্ট হলো না। এটা হচ্ছে তার বুদ্ধিজাত তত্ত্বজ্ঞান। সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সে এসব বলছে, এবং শুনে মনে হচ্ছে নিরপেক্ষ তত্ত্বজ্ঞান, কিন্তু তার যদি তার নিরপেক্ষ তত্ত্বজ্ঞানী হবে তাহলে সে ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নেয়। সে তো জানতই যে আমিও আমার কর্মফল ভোগ করছি, কাজে আমি ভগবানকে কেন দোষ দেব, তার সঙ্গে কেন শত্রুতা করব। কিন্তু না, এটি হচ্ছে অদ্ভুত বিবেক স্মৃতি রেব চ, যেটি হিরণ্যকশিপু নিজেই বলছেন যে সংসার সমুদ্রে জীব কখনো কখনো ধাক্কা খেতে খেতে তার বিবেক জাগে, জেগে এসে বারবার সংকল্প করে এই ভুল আর করবো, যা আবার হয়ে যাচ্ছে। এখন আমি শাস্ত্র নির্দিষ্ট পথে, সাধুদের প্রদর্শিত পথে আমি চলবার চেষ্টা করব, কিন্তু ওই রকমই তার অন্তরে জাগার পরে আবার ওটা হারিয়ে গিয়ে তার যে সক্রিয় আসল স্বভাব সেটাই থেকে যায়। ওটা ওই বিবেকটা তার কাজ করে না। অত্রাপুদাহরন্তি ইতিহাসং পুরাতন যমস্য প্রেত বন্ধুনাং
সংবাদং তং নিবোধত। দেবশ্রী নারদ বলছেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির খুব বুদ্ধিমান তো হিরণ্যকশিপু, দেখলে যে আমি এত তত্ত্বজ্ঞান দিচ্ছি, তবুও আমার গর্ভধারিণী মা এবং আমার ভাতৃজায়া, আমার পুত্র এবং তার পত্নীবৃন্দ, তারা শোকের প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত করতেই পারছে না। আর এদেরকে শোকগ্রস্ত অবস্থায় রেখে আমি তো আমার উদ্দেশ্য সাধনে ব্রতী হতে পারবো না, যতক্ষণ এদেরকে আমি স্বাভাবিক অবস্থায় আনতে না পারবো। তখন দেবশ্রী নারদ বলছেন, মহারাজ যুধিষ্ঠির, তখন হিরণ্যকশিপু একটা দৃষ্টান্তের অবতারণা করলেন। বললেন, শোনো বৌমা, শোনো আমার গর্ভধারিণী মা, বৌমারা আরো তোমরা শোনো সবাই, এই যে জীবনটা অনিত্য, কেউ কারণ নয়, এটা তো আমি তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এতক্ষণ ধরে তোমাদেরকে বুঝালাম, কিন্তু তোমাদের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হচ্ছে না এই তত্ত্বজ্ঞান তোমরা অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছ। এই জন্য আরো এক বাস্তব দৃষ্টান্ত আমি তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। সেই ঘটনাটা যদি তোমরা মন দিয়ে শোনো, তাহলে তোমাদের আর শোক থাকবে না। অত্রাবৎ উদাহরণ তিনি ইতিহাস পুরাণ, আমি একটা দৃষ্টান্ত ইতিহাস থেকে তোমাদের কাছে বলছি। সেই ইতিহাসের ঘটনাটা কি? যমস্য প্রেত বন্ধুনাং সংবাদম তং নিবোধত। অর্থাৎ এক সময় যমের সঙ্গে, মানে সেই যমরাজ, এই যমরাজের সঙ্গে এক মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনের কথোপকথন হয়েছিল। তোমরা যেমন শোকে কান্নাকাটি করছো, আমি এত তত্ত্বজ্ঞান দিয়েও যেমন তোমাদের শোককে দূর করতে পারলাম না, ঠিক এই রকমই ঘটনা ঘটেছিল। এক মৃত ব্যক্তির আত্মীয় স্বজন তোমাদের চাইতে আরো তারা শোকে মহাচ্ছন্ন হয়ে ব্যাকুল হয়েছিল। তাদের ব্যাকুলতা দর্শন করে যমালয় থেকে যম স্থির থাকতে না পেরে উপস্থিত হয়েছিল। হয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে তাদের কাছে উপস্থিত হয়ে তাদের সঙ্গে কিছু আলোচনা করেছিলেন। সে আলোচনার প্রসঙ্গটা খুব বাস্তব, যা শ্রবণ করলে আত্মতত্ত্বজ্ঞান সবার লাভ হবেই হবে। সংবাদং তং নিবোধত, আমি তোমাদের কাছে সেই যম এবং সেই মৃত ব্যক্তি আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল সেটা তোমাদের কাছে বলছি, তোমরা মন দিয়ে শ্রবণ করো। এখন এই যে হিরণ্যকশিপু যমের সঙ্গে সে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের কি দৃষ্টান্ত, কি প্রসঙ্গ বললেন, মহাপ্রভুর কৃপায় আগামীকাল আমরা সেই হিরণ্যকশিপু কর্তৃক কথিত দৃষ্টান্ত আমরা শ্রবণ করব, এবং সেই দৃষ্টান্তের মধ্যে কি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ তত্ত্বজ্ঞানের কথা রয়েছে সেগুলো আমরা যথাবিহিত ভাবে শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো ভাগবতী কথা আমাদের এখানে বিশ্রাম লাভ করছি। পিতায় গৌর হরি বল। জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে জয়